बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी मेरे यारो दोस्तों, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? मैं अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वास्ते ये वीडियो बना रहा हाँ। मदर डे आ रहा सी, मैं कहा चलो यार मदर डे के हवाले दे नाल एक वीडियो मैं अपनी ज़ाती फीलिंग के मुताबिक बनाना वा, तो उम्मीद करांगा कि तुहानू सारे दोस्तों पसंद आएगी। मेरे यारो दोस्तों, मैं अज उस मकान दे विच आके बैठिया वा जिथे मैनू खबर मिली सी अपने माँ के इस दुनिया तो जाने की। मैं अपने माँ के इस दुनिया तो जाने की स्टोरी नूं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा इस अंदाज विच कि जिस अंदाज विच मैं उस स्टोरी तो सबक हासिल करने की कोशिश करता ही रहना। यार दोस्तों, मैनू हमेशा इस गल का पछतावा रहा वे कि काश मैं 3 मिनट तो ज़्यादा अपनी माँ नूं वीडियो कॉल के उत्ते तसल्ली दे नाल वेख ते सकदा, क्योंकि मैं दौड़ ही इतनी शिद्दत दी ला दी जिस टाइम ये खबर मैनू पहुँची। मेरे दोस्तों, बाज़ औकात इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ लांदियां इतना शिद्दत दे नाल अगे गुजरदा जा रहा हुंदा वे कि उन्होंने इस चीज़ का इंसान नूं इस चीज़ का बड़ा शायद भुलेखा हो सकता वे कि पैसे होणगे तो इंज कर लांगे, दौलत होणगियां तो इंज कर लांगे, पेपर होणगे तो इंज कर लांगे, इन्हां यूरोपां दे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होणगे तो जदों ये वक्त आउणगे तो असी तो 1 मिनट तो पहले जनाब अली निकलांगे तो छां करके तो अपड़ जाएंगे। साड़ी भी कुछ सोचां शायद इस तरह दी होनियां ने, गफलत के अंदर जिंदा रहने आ। ते दोस्तों, ऐसे जगह तो जिस टाइम मैं जा रहा बार्सिलोना, ये बार्सिलोना तो तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। ये पिंड दे विच मेरे को एक मकान है, ये भी अल्लाह पाक की ज़ात ने मैनू दोस्तों के जरिए दिता वे, तो ये स्पैनिश दोस्त ने तो उन्होंने मैनू दिते आवे। तकरीबन 8 साल हो गए ने, तो ना इहदा कोई किराया तो ना कोई इहदा कोई सानू कोई चार्जिज पे करना पैंदा वे। तो ये कुछ मावां होंदियां ने कि जिहड़ियां कुछ सबक इस तरह के दे के दुनिया तो इस अंदाज विच भी चलियां जांदियां ने कि बाद विच बच्चियां नू फिर शायद वही चीज़ां वही गल्लां फिर किसी होर नाल शेयर करके ते अपने आप नू थोड़ा जिहा शायद सुकून पाने की कोशिश करते होन। वो किस तरह का सुकून कि मेरी वालदा ने, मेरे दोस्तों, जिस टाइम मैनू ये मकान मिलिया मेरी वालदा ने मैनू हमेशा इस मकान नू मेहमान खाना बनाने दे उत्ते जोर दिती रखिया कि कोई भी तेरे कोल आ जाए, कोई भी इस मकान दे उत्ते तेरे कोल कोई भी पाकिस्तान का बंदा अगर आ जाए तो तू उहदे कोल किसी किस्म की कोई मुफाद परस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी, खास करके अपने को आ जाए तो फिर तो कहीं नहीं करनी। जिथों तक हो सके एक दूसरे की हेल्प करदे जाना, तो सबर तो शुक्र भी नाल रब की ज़ात को मंगदे जाना, तो अपनी मेहनत करो तो अपना खाओ। मेरे दोस्तों, मैं गल किधर दी किधर लै गया। चलो, इस मकान दे विचों जिस टाइम मैं अपने उस दोस्त नूं नाल लै के ते मैं आख्या चलो जी चलीए हुण बार्सिलोना। मैं बार्सिलोना तो फ्लैट फड़नी है। रस्ते दे विच ही ये 25 दिसंबर का दिन सा जी यार, 25 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2020 1.5 साल पहले की गल पे करना वा। तो 25 दिसंबर का दिन इस यूरोप दे विच जशन का समा हुंदा वे, ते हर कोई अपने अपने मामलात के अंदर गुम हुंदा वे। साडे बहुत ज़्यादा जिहड़े असी परदेसी भरा वां अक्सर असी सुते हुंदे आ, अपना आराम करने हुंदे आ, ते बाद फिर दोस्त जिहड़े ने वो फिर एक दूसरे नूं फिर इस सिचुएशन विच भी आके ते सोच जांदे ने कि यार किनू फोन किया जाए तो किनू ना किया जाए। तो फिर जिन्हां नूं किया जाए तो वो दोस्त असल दोस्त वो हुंदे ने जिहड़े फिर उस वक्त दे उत्ते खलो के ते फिर तुहाडे नाल बराबर दा खलो के ते तुहाडे वास्ते सारा कोई तैयार करके ते रखन। ओकी चीज़ां मिसाल के तौर पर टिकट वगैरह मेरे
ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਦਸਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸਤੰਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਨੇ 3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 3 ਚੱਕਰ ਉਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਫਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜੀ ਕੇ ਵਹਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਸਬਰ, ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ।